पनसप गोदामां दे रखवाले सरकार नाल की कर रहे ने? वफादारी, धोखा के साजिश? बटाला अलीवार रोड पनसप दा गोदाम, जोरदार पैंदी बारिश, हज़ारां बोरियां कणक दा होया वड्डा नुकसान। जिम्मेवार कौन? कौन भरेगा पनसप दे सरकारी उनास दे नुकसान नूं? अलीवार रोड पनसप दा गोदाम मुलाजम दफ्तर बंद करके क्यों हुए फरार? इत्थे खलोते मुंडे निकल गए ना? निकल गए ना हुणे? दाल च काला है कि दाल ही काली है? पनसप के डीएम मनजीत सिंह, पहली कॉल 11:06, दूसरी कॉल 11:07, तीसरी कॉल 11:48, चौथी कॉल 11:50 ते पंजवीं कॉल शाम 5:19 ते। डीएम साहब जनाब, अगर कोई तुहानू लगातार कॉल कर रहा है तो कम से कम तुसी उसनू कॉल बैक करना भी मुनासिब क्यों नहीं समझे? इस रवैये नू की समझिए? कुर्सी का नशा, पावर का नशा, कि या फिर तुसी आम जनता की सुनवाई करते ही नहीं? पर चलो, तुहाडा धन्नवाद कि तुसी शाम 5:19 ते अपना पक्ष ते रखिया। बारिश हुंदियां ही अलीवाल गोदाम च तैनात पता नहीं किहड़े किहड़े मुलाजम दा दिल लुड्डियां पाउंदा है, भंगड़े पाउंदा है, मूँह च पानी आउंदा है, क्योंकि मौसम बेईमान है। बीयर दीयां बोतलां खुलदियां ने, बीयर दीयां बोतलां आउंदियां ने। यकीनन बीयर पार्टी दे नाल इस दफ्तर च पता नहीं होर किहड़ी किहड़ी पार्टी हुंदी होएगी। आ हुण तुसी देख रहे हो बीयर दियां ਉਹ बोतलां ਜਿਹੜੀਆਂ जनाब होना ने खाली करके नुक्करे लगाइयां ने। जनाब होना दी नवीं लिशकारे मार दी गड्डी भी खड़ी है। कैमरे देखते ही जनाब कित्थे शू मंतर हो गए पता ही नहीं चलिया। जे सच्चे सी, सही सी, कोई गैर कानूनी काम नहीं सी हो रहा, कोई नुकसान नहीं सी हो रहा सरकार दा, तां जनाब कैमरे अगे बोल तां दिंदे। उन्हां दा भज्जना ही शक नूं यकीन विच बदलदा है। पनसप के डीएम मनजीत सिंह कोलों पक्ष जानना चाहिया तां उन्हां भी हैरान करन वाले खुलासे कीते। एक पासे करोड़ां दे नुकसान की गल मनदे ने, दूजे पासे मुलाजमां नूं क्लीन चिट भी दे रहे ने। ये दोहरे मापदंड डीएम साहब क्यों? जे किसी ने गलती की है तो उसकी सज़ा उन्होंने क्यों ना मिले? डीएम साहब जिस चिंतन का तुसी जिक्र किया है, जो तुहाडा मुलाजम है, ना तो उसने अपना पक्ष रखा ना तुहाडे हुक्मां की तामील की। डीएम साहब ये तो दस दिओ, चिंतन ने तो कोई मंथन नहीं किया, इसका राज की है? दिल मिले हुए ने कि हथ मिले हुए ने कि या कुछ होर मिलिया होया है? क्लीयर तो कर देंदे। पर तुहाडियां इस पक्ष दे विच बहुत कुछ क्लीयर है, समझण वाले आपे ही समझ लैणगे। हेलो जी, डीएम मनजीत सिंह जी। हाँ जी हाँ जी, पनसप तो गल कर रहे जी, मैं रिशपाल सिंह गल कर रहा एनआरई चैनल तो। हाँ जी जी डीएम साहब, तुहाडे जिहड़ा गोदाम है अलीवार रोड बटाला, असी पिछले 2 बार जी बारिश हुई है, दोनों बार उत्थे जाना देखिया जी जाके, तो उत्थे हालात जिहड़े सीगे वो सारे असी रिकॉर्ड देखे किवें भरी बारिश दे विच उत्थे कणकां जिहड़े चक्के ने किस तरीके नाल नंगे ने। और उसदे बाद जिहड़े उत्थे मुलाजम ने, जिहड़े भी उत्थे इंस्पैक्टर या कोई ड्यूटी इंचार्ज सी, वो जिवें साडे बाद असी उन्हां नाल गल करनी चाही, जदों उन्हां सानूं आंदे देखिया तो उसदे बाद ताले मार के दफ्तरां नूं दौड़ जांदे ने, गल नहीं करदे साडे नाल। तो वो जो तुसी उत्थे आके तुसी दफ्तर आके गल करनी सी? नहीं, सैटरडे तुहाडे को कल अज आना सी, पता चलिया तुसी छुट्टी ते अज नहीं आ रहे। नहीं, मैं चलो दफ्तर ही सीगा, मैं तो हुणे निकलिया। तो इदां दी कोई जेन्युइन इशू होएगा ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ जेन्युइन होना चाहिए। कदी कदी ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ है। जेन्युइन बंदा जेन्युइन मुद्दा ही चकेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। किस तरीके दे नाल मौज मस्ती है वो चीज़, ते किस तरीके दे नाल उत्थे बीयर दीयां बोतलां पईयां ने,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਟਾਫ ਨਾ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਕੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੌਜੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬੇਬੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ escape ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਓਪਨ ਗੋਦਾਮ ਆ ਹਨਾ, ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਵਰ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਕਾਜ਼ਡ ਐਨੀ ਲਾਸ ਟੂ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਿਲ ਡੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਅਲੀਵਾਰ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਿੰਤਨ ਆ ਮੇਰਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ, ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਹਰਜਾਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ EMPLOYEES। ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉੜ ਗਏ ਆ ਕਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇੱਥੇ 12-13 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਪ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਹਨਾ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਮਾਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੜਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਵਰ ਕੋਡ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਏ ਯੂ ਨੋ ਐਜ਼ ਏ ਡੀਐਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ EMPLOYEES ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਇਸਚਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੌਇਸਚਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਇਸਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿੰਗ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਡੀਐਮ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਹੀ,
1 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ these are very sensitive issues। ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਗੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਬਿਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਫਿਰ ਬਿਜੀ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਤੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀਮਤੀ ਅਨਾਜ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ ਜੋ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਗੜਗੜਾਉਂਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਲੀਆਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਲੀਆਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਇਸ ਜੋ ਬੱਦਲਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਇਸਚਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਇਸਚਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੌਇਸਚਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੌਇਸਚਰ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਾਲਾ ਮਾੜਾ ਉਹੀ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਭਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਸੀ, ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਠੰਡੇ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਗਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਔਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਭੱਜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਐਮ ਪਨਸਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ? ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਚਰ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੋਚਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣੇ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸਦੋ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਯਾਰ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਸਟਾਕ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਫਸਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਨਾਮ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, 7 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਕਈ ਗੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗੋ ਕੰਡੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾ ਗੇਟ ਪਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 4 ਤਰੀਕ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ 7 ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ
ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਿੱਜ ਗਏ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਰਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਸੁੱਕਾ ਕਿਦਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਹੋਣੀ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਨਗਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਬੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਉਣਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਬੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60-70 ਗੱਡੀਆਂ ਐਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੀਵਾਲ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆ ਤੇ 60-70 ਗੱਡੀਆਂ 100 ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਾਲੀਵਾਲ ਤੱਕ ਤੇ 4-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਧਨ ਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਲ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪਈਆਂ ਉੱਪਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਓ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪੰਸਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਸਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪੰਸਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਈਟ ਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ ਤਾਲੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਣੇ ਸੀ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਦੀ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੁੱਬਣ ਡਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਬੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2020-21 ਇਹ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਇਹ ਪੰਸਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਮੂਤ ਜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮੂਤ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ ਕਾਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਟ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੱਟੂਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਛਿੱਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀਰ ਭੱਜਿਓ ਨਾ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਭੱਜਣਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਲੱਭਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਪੰਸਪ ਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ